Good afternoon, all of you. Let me start. In the morning lecture, we saw some concept of exact differential equation, reduced to exact differential equation. We are seeing some example on that reduced to exact differential equation. We solve case first if the homogeneous, case second if the equation in terms of y into f of xy, case third dou m by dou y minus dou n by dou x divided by m, divided by n, and dou m by dou y minus dou n by dou x divided by minus n. Okay, these are the sum rule. And we have solved some example, hardly I think 10, 11 example we have solved, and some example for your homework. Okay. So all of you clear that point? Hello? All of you clear that point? So this differential equation is divided into two part. One part is that containing differential equation, order and degree, solution of differential equation. There are some several methods: variable separable, homogeneous, non-homogeneous, linear, reduced to linear, exact, and reduced to exact. So in that, this half part already we are covered. Half means 70% part you have completed of this unit. What is the remaining half part? That is application of differential equation. Application. So intro of the basic thing, how to find angle, how to find trajectory, and all these things. Second point, orthogonal trajectory. Third point, orthogonal trajectory, the starting of the formation of differential equation. Third point, Newton's law of cooling. And fourth point, electric circuit. Fourth point is electric circuit. Okay, so these are some rules to find this application. So this part is already we are completed. Now we are moved toward this part. So before we moving to this part, we take some MCQ on this part. We take one example that we are studying. In today in the morning. The last minutes I will say that the 16 number example we are solved again. So what about that 16 number example? Okay, example solve केल्यानंतर आपण इकडे येऊया. So forget this. आता ह्याचा विचार करू नका. This is very simple. In that Newton's law of cooling already we are covering the starting of the M1 basic part. बरोबर का? Introduction lecture. Hello. Introduction lecture मध्ये Newton's law of cooling घेतलं आपण. ते सेम आपण इथे पाहणार आहे. परत सेम काहीच फरक नाही. इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्टिंगला पाहिलं ते सेम इथे पाहणार आहे आपण. Okay. So we see, yes, which is the example number 15? Yes. Hello. Which is the example number 15? Yes. Hello. Is my voice is audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay. What is that example? Please tell me. X square y square, x square plus y square X square plus y square. Yes. plus 2xy dx. Sir. Okay. That 16 number, na? 15 number. 15 number. Okay, 15 number. X square plus y square Plus 2x. Sir. plus 2x dx plus 2y dy equal to 0. Okay. Remaining example तुम्हाला वेळ भेटला सॉल्व करायला? नसेल भेटला ना? कंटिन्यू लेक्चरच आहे. बरोबर आहे? अरे बरोबर आहे का? त्यातल्यात काही लोकांनी सॉल्व केले असावेत कदाचित आणि काहींना संध्याकाळी वेळ भेटेल असून द्या. तर रिमेनिंग एक्झाम्पल जे काय आहेत, किती एक्झाम्पल राहतात? एक 4 एक असतील मला वाटतं, 4-5 ते तुम्ही सॉल्व करायचे.
प्रामाणिकपणे सॉल्व्ह करायचे. हार्डली आपला एक्झाम, आपला जो युनिट आहे 14 तारखेला संपेल, 14 किंवा 15ला. 14 किंवा 15ला मी सकाळी सांगितलं का काय करायचं ते? हॅलो, नो सर. नाही. ओके, 14-15ला आपला हा युनिट संपेल. तर काय करायचं, मी एक लिंक क्रिएट करणार आहे. त्या लिंकला गुगल फॉर्म आहे, त्या गुगल फॉर्मला प्रत्येकाने युनिट नंबर फर्स्ट व्यवस्थित तुम्ही जे काय नोट्स काढल्यात त्या नोटची पीडीएफ मला तिथे अपलोड करायची. त्याच्यानुसार मी तुम्हाला टर्मवर्क मार्क देणार आहे. सॉरी. ओके, तुम्हाला लिंक लवकरच शेअर करेल मी. शक्यतो उद्या मी जेवढे पेंडिंग काम आहेत माझे तेवढे पूर्ण करेल. पेंडिंग म्हणजे कुठले कुठले, पहिल्यांदा तुम्हाला MCQ सेंड करायचे पहिल्या युनिटचे, ते एक पेंडिंग काम आहे. दुसरं म्हणजे गुगल फॉर्मची लिंक शेअर करायची. ओके, आणि एक टेस्ट काढायची. मग तीन गोष्टी मला उद्या करायच्या, ते मी उद्या शक्यतो कम्प्लीट करेल. जेणेकरून आपली टेस्ट 15 तारखेला, युनिट टेस्ट 15 ते 19 किंवा 20च्या दरम्यान आपण कधीतरी एकाच दिवशी आपण टेस्ट घेणार आहे पहिल्या युनिटवरती 20 मार्काची. त्यामुळे बी प्रिपेअर फॉर दॅट टेस्ट. सो वी सॉल्व दिस एक्झाम्पल. येस, असाइनमेंट आय विल गिव्ह द असाइनमेंट. उद्या संध्याकाळी किंवा मॅक्झिमम शुक्रवारी पर्यंत तुम्हाला असाइनमेंट भेटून जाईल. ओके, उद्या संध्याकाळी. येस, गुड गवळी, होम गुड, यू आर pretty good. So you have solved all the example. असं काय कोणी काय लिहिलं तर मला बरं वाटतं. हा बाबा, मी काहीतरी शिकवतोय आणि तुम्ही मला रिस्पॉन्स देतायत. गुड. थोडाफार रिस्पॉन्स पाहिजे ना. कसं माहिती का, मी चाललंय माझं एकटाच पुढे चाललं असं नको व्हायला ना. तुम्ही पण माझ्या बरोबर पाहिजे ना, नाही तर उपयोग नाहीये. कॉलेज रँक अँड ऑल दिस थिंग. का पाहिजे रँक अथर्व? युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेज रँक का पाहिजे? Just for curiosity. जस्ट फॉर क्युरियोसिटी. जस्ट फॉर क्युरियोसिटी. तुमची लढाई इथं नाही हो, तुमची लढाई खूप मोठी आहे, खूप मोठी आहे. Yes, sir. समुद्रात पोहणारे तुम्ही माणसं सगळे एखाद्या विहिरीसाठी का पाहताय रे तुम्ही? विहीर किंवा तलाव घेऊ, चला आता तलावामध्ये का पाहता तुम्ही? असं वाटलं तुम्हाला तलावामध्ये एक 4 किलोमीटरचं गोल राऊंड मारला मध्ये तुम्ही जिंकलं, असं नाही होत ना. तुम्हाला आणखीन समुद्रामध्ये जायचंय. समुद्र तुमचे मेन, तुमचं एम समुद्र आहे. हे विहीर वगैरे काय नाही, तलाव वगैरे काय नाही. ओके, ठीक आहे. माझं आणखीन एक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, लक्षात ठेवा मी काय बोलतो ते. हे वाक्य कधी ना कधी तुमच्या लक्षात राहील. मी आता जे बोलणारे वाक्य पुढच्या वर्षी मी तुम्हाला ओळखेल, तुम्ही मला ओळखताल असं नाहीये. येत्या 4 वर्षात तुम्ही इंजिनियर झाल्यानंतर हा बाबा कोणतरी जरे होते आपल्याला शिकवायला, एवढं जरी लक्षात राहिलं तर चांगली गोष्ट आहे. तर लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते. फॉर इंजिनिअरिंग और एनी स्ट्रीम, mark is not important. Important is knowledge. You must secure your knowledge. You must get your knowledge. कुठून ज्या ठिकाणी भेटतं त्या ठिकाणी नॉलेज घ्या. एकदा नॉलेज आलं तुम्हाला कोणीच पण विचारत नाही की बाबा मार्क किती तुला. मार्कासाठी एक बेसिक क्रायटेरिया असतो, बरोबर ना? तुमचं बेसिक क्रायटेरिया काय? 12वीचं बेसिक क्रायटेरिया काय? 35% तुम्ही पास झाला पाहिजे. 35% तुम्हाला पास मार्क पडले पाहिजे. 35% नंतर ते 45-50 ते काय इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेण्यासाठी जो काय बेसिक क्रायटेरिया आहे, तो पूर्ण करा. बेसिक क्रायटेरिया काय तुमचा? फर्स्ट क्लास. चला, बेसिक क्रायटेरिया काय? फर्स्ट क्लास. मेंटेन युअर फर्स्ट क्लास थ्रू आउट द इयर. पहा, 90% तुम्हाला पडले आणि 99% पडले आणि एखाद्याला 60% पडले, तर याच्यामध्ये मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन कोण होईल सांगता येत नाही. मोस्ट सक्सेसफुल सांगू शकत नाहीये. कदाचित 60 वाला होऊ शकतो, कदाचित 90 वाला होऊ शकतो, कदाचित 99 वाला होऊ शकतो. तर ह्या लोकांनी तुम्ही किती चांगल्या प्रकारे नॉलेज घेतलंय, एखादा स्ट्रीम, एखादा टॉपिक किती चांगल्या पद्धतीने तुम्ही आत्मसात केलाय,
त्याच्यावरती तुम्हाला डिपेंड आहे. हे तिघं पण सपोज बेसिक क्वालिफिकेशन पास केलं, ह्यांनी पण क्वालिफिकेशन पास केलं, ह्यांनी पण क्वालिफिकेशन क्रॅक केलेलं आहे आणि तुम्ही तिघं पण एकाच कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यू दिला. सपोज मी एक इंजिनियर उदाहरण देतो. एकाच कंपनीमध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यू दिला, कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यू दिला किंवा तुम्ही स्वतःची कंपनी काढली, स्वतःची फर्म काढली किंवा कुठेतरी काहीतरी तुम्ही गेलात, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या गोष्टी विचारणार नाहीये बाबा तुला किती मार्क पडलेत. त्यांनी बेसिक क्रायटेरिया क्रॅक केला ऑलरेडी. ते विचारणार नाही बाबा तुला 12वीला 99% पडलेत, मग फर्स्ट इयरला तुला 80 पडलेत, सेकंड इयरला तुला 90 पडले, थर्ड इयरला तुला 95 पडले आणि बी ला तुला 96 पडले. ते विचारणार बसणार नाही तुम्हाला. तुम्हाला विचारतील काय की बाबा व्हॉट इज, एक क्वेश्चन विचारते. सपोज आता माझ्यासमोर फॅन आहे, माझ्यावरती एक फॅन आहे, मी त्या फॅनवरून क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला की बाबा एका मिनिटामध्ये त्याचा आरपीएम किती आहे. ओके, त्या फॅनचं आरपीएम विचारणार मी तुम्हाला. आरपीएम, रेट पर मिनिट. ओके, तर आरपीएम किती आहे तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. मग तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेल त्याची मोटर, त्या मोटरचा फोर्स वगैरे वगैरे सगळं, त्याला इलेक्ट्रिक किती लागतं ते सगळं प्रोव्हाइड करेल सपोज, आणि तुम्हाला ते आरपीएम काढायचं. मग तुम्हाला आरपीएम कसं काढायचं हे माहिती असलं पाहिजे. तर तुम्हाला एक दुसरा बेसिक क्वेश्चन विचारलाय, व्हॉट इज अ नट अँड बोल्ट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन नट अँड बोल्ट. नट आणि बोल्टचा, तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर आहात आणि तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन नट अँड बोल्ट. तुम्हाला नट कशाला म्हणतात हे माहित नसेल, तुम्ही नटला बोल्ट म्हणला आणि बोल्टला नट म्हणलं तर कुठेतरी काहीतरी जम्बलिंग असतं ना. नाहीतर तुम्ही जर कॉम्प्युटर इंजिनियर असाल तर तुम्हाला मी बेसिक क्वेश्चन विचारेल. सपोज एखादी 2 लँग्वेज घेऊ आपण, सपोज 2 लँग्वेज घेऊ. आता तुम्ही लेटेस्ट मध्ये शिकवायला पीपीएस मध्ये सी लँग्वेज शिकतात सपोज. एक सी लँग्वेज आणि व्हीबी घेऊ. व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन सी अँड व्हीबी लँग्वेज. यू मस्ट नो दॅट बेसिक डिफरन्स ना. तुम्हाला सी मध्ये एखाद्याला नाही का 100 पैकी 90 मार्क पडलेत, त्याला बेसिक जी कुठली आहे, व्हॉट इज अ बेसिक लँग्वेज, म्हणजे सी कुठून उगम झाली आहे ते तुम्हाला माहित नसेल तर मोस्ट, म्हणजे सुरुवातीला कुठली होती, पास्कल होती, नंतर बेसिक आले, फोर्टान आली, फोर्टान नंतर काढली कुठली लँग्वेज आली आहे, मग सी कसं नाव आलं, पहिले ए लँग्वेज होती, नंतर बी लँग्वेज, नंतर सी लँग्वेज, नंतर C++ आलंय, नंतर .NET फ्रेमवर्क. हे वाढत गेले. हे तुम्हाला 1972, 1981 हे जे काय ट्रान्सफॉर्मेशन झाले तुम्हाला बेसिक नॉलेज असणं गरजेचं आहे. नंतर तुम्ही जर सिव्हिल इंजिनियर असाल, सिव्हिल इंजिनियर म्हणलं की बाबा एक लोड बेरिंग कॅपॅसिटी आहे जी की तुम्ही कायम शिकत बसणार आहे. हा, आणि लोड बेरिंग कॅपॅसिटी तुम्हाला मी सांगितलं की बाबा मला पिलर काढायचे आणि पिलरवरती मी एवढा लोड दिला तर किती लोड तो सहन करू शकतो, हे तुम्हाला बेसिक गोष्ट तुम्हाला आली पाहिजे. त्यात तुमच्या सब्जेक्ट बद्दल बेसिक नॉलेज असलं पाहिजे. त्याच्यामुळे सांगतो की नॉलेज घ्या. आम्ही देत नसेल तर तुम्ही स्वतः घ्या. सेल्फ स्टडी करा. सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टडी. आणि सगळ्यात व्हॅल्युएबल आहे, सगळ्यात फायदेशीर आहे. खूप चांगला त्याचा उपयोग होतो. सकाळ दुपार संध्याकाळ कधी पण करा, रात्री करा, कधी पण. असा व्यायाम आहे तो सेल्फ स्टडीचा. तुम्ही कधीही सेल्फ स्टडी करू शकता. असं त्याला वेळ काळ काही नाहीये. वाटलं आपलं आता हे वाचायचं, बिनधास्त. ओके, सो यू मस्ट नो दिस थिंग. ओके, सो लेट वी स्टार्ट दिस एक्झाम्पल. करायचं? हॅलो. Yes, sir. Okay. So first of all, we calculate this given equation 1. M equal to x square plus y square plus 2x. N equal to, first of all, we check whether it is LD variable or reduced variable and everything. Okay. So dou M by dou y. Derivative of M with respect to y is 2y. Dou N by dou x. 0. So given differential equation is not exact. Not exact. Given differential equation is not exact. If differential equation is not exact, then here my is not equal to nx. Then we are solved. पहिली केस यूज होती का? नाही. दुसरी केस यूज होती का? y into फंक्शन ऑफ x व्हॅल्यू येऊ शकत नाही. तिसरी आणि चौथी मध्ये तुम्हाला मी काय सांगितलं, m इंटू आणि n इंटू. m ला जर y इंटू लिहिता आला, n ला x इंटू लिहिता आला तर तुम्ही यूज करू शकता. यामध्ये लिहू शकत नाहीये. तर दुसरं तुम्हाला आणखीन एक अल्टरनेटिव्ह सांगायचं राहिलं मला. दुसरा एक अल्टरनेटिव्ह सांगतो.
तर दोन्हीमध्ये कॉमन काय रे? डो एम बाय डो वाय मायनस डो एन बाय डो एक्स डिवाइड बाय एन फंक्शन ऑफ एक्स, आणि दुसरं कॉमन काय? डो एम बाय डो वाय मायनस डो एन बाय डो एक्स divided by minus m. What is the common in both case? Case number 3 and case number 4, rule number 3 and rule number 4. What is the common? What is the common? Dou m by dou y. Dou m by dou y. Numerator part is common. Dou m by Numerator dou part y. is common. Am I right? This numerator Yes, part sir. is common everywhere. So first of all, we calculate that numerator. Dou m by dou y minus dou n by dou x. So first of all, we find that dou m by dou y minus dou n by dou x. What is dou m by dou y? 2y minus 0. We got the answer 2y. Now, from this ratio, from this quantity, dou m by dou y minus dou n by dou x, we judge whether we solve by rule 3 or whether we solve by rule 4. मग हे कसं? मतलब हा जो टर्म आलाय, तर ह्या टर्म मध्ये कुठली टर्म कॉमन आहे एम आणि एन मध्ये? हा जी रेशिओ आलाय, हा जे क्वांटिटी आली, त्याच्यामध्ये कुठली टर्म क्वांटिटी एम आणि एन मध्ये? म्हणजे कुठे कॉमन आहे, कुठून कॉमन घेऊ शकतो एम आणि एन मध्ये? हा कुठे मॅच होतोय, एम मध्ये मॅच होतोय का एन मध्ये? एन मध्ये मॅच होतोय. M. कुठे? एम मध्ये मॅच होतो का एन मध्ये मॅच होतोय? M. एम m मध्ये. एन मध्ये होतो ना, कारण की एम मध्ये काय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 2x. मग एम घेऊ शकतो का आपण? नाही घेऊ शकत. मग एन मध्ये मॅच होतोय, म्हणजेच काय? 2y डिवाइडेड बाय 2y. यूज द रूल नंबर 3 इज इक्वल टू 1. मग कुठलं सोपं पडतं? असं जज करणं सोपं पडतं का असं जज करणं सोपं पडतं? यस, हॅलो, कसं जज करणं सोपं पडतं? हॅलो, कळालं की मी काय म्हणतोय ते तुम्हाला? अरे कळालं का? Yes, sir. This is a Yes, function sir. of x. Now we find if. If is equal to integration 1 dx. So we got that e raised to x. So equation 1 becomes. What is equation 1? What is equation 1 now? E raised to x square plus y square plus 2x dx plus 2y e raised to x dy is equal to 0. Okay, so given equation is exact. So just we solve integration of m dx plus integration of n dy is equal to 0. Y is equal to constant 3 of x. So we got that integration e raised to x square plus y square e raised to x plus 2 times x e raised to x dx. We are missing that term. Okay, so what is the term? M x square e raised to x dx plus y square we can take outside e raised to x dx plus 2 we can take outside x e raised to x dx is equal to plus integration term free from x is there is no term 0 dy is equal to c. So just we are integrating using u into v rule. What is u into v rule? X square e raised to x minus 2 times x e raised to x plus y square e raised to x plus 2 times plus y square e raised to x plus 2 times integration x e raised to x. और तुम्ही म्हणता इंटिग्रेशन का सॉल्व केलं नाही, कारण की हे इंटिग्रेशन सेम आहे, प्लस मायनसचा फरक आहे, कॅन्सल होणार ऑब्वियसली. सो व्हाट इज द आन्सर? x square e raised to x plus y square e raised to x is equal to c. That's the answer. Hello, clear everyone? Everyone clear this? Yes, sir. Okay.
म्हटलं एक काम करू आपण, आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ जेणेकरून आणखीन क्लिअर होईल. चालतंय? आपण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ आणि मग या ठिकाणी स्टॉप करू. चालतंय? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. ओके, पुढे जाऊया. टेक द नेक्स्ट 16 solve 3 times x square y raised to 4 plus 2xy dx plus 2 times x square y cube minus x square dy is equal to 0. So just we got the solution. First of all, m 3x square y raised to 4 plus 2xy, n equal to 2x square y cube minus x square. So dou m by dou y. Dou m by dou y. Derivative of m with respect to y. 12x square y cube plus 2x. Dou n by dou x minus 4x y cube minus 2x. तो पहा सेम नाही ऑब्वियसली, मग काय करणार? सो my is not equal to nx. Differential equation is not exact. Differential equation is not exact. If differential equation is not exact, then if differential equation is not exact, then check m. Okay, then check first homogeneous नाही, second y into f of x y. यातून y कॉमन निघतो पण डिग्री सेम नाहीये, इथे x y होत नाहीये, म्हणजे सेकंड रूल केला. थर्ड अँड फोर्थ साठी काय करणार? डो m बाय डो y मायनस डो n बाय डो x आधी या दोघांचं सबट्रॅक्शन घेऊ. चला, डो m बाय डो y मायनस डो n बाय डो x. So 12x square y cube plus 2x minus 4xy cube plus 2x. So to get the answer, 12 minus 4, how much? 12 minus 4 is 8. Cannot separate, no? Okay. Sorry. Sir, x चा variable x चा sorry. Here write down 2x cube y cube. 2x cube y cube. So we got the answer 2x cube y cube. So we got the 6 x square y cube. Now we move towards, na? So 6 x square y cube.
Yes. Now, so what do you get the answer? 12 minus 6. 12 minus 6. 6x square y cube plus 4x plus 4x. मग मला सांग यातून काय कॉमन निघेल रे? X. ओके, आणखीन 2 कॉमन काढा. चला 2x कॉमन काढलं. चला आतमध्ये काय राहिलं? 3xy cube. किंवा 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 हे कशामध्ये बसतं रे? हे कशामध्ये? सिमिलरिटी कुठे आहे? इथे प्लस आहे का इथे? नाही, इथे प्लस आहे. त्याच्यामधून काय कॉमन निघू शकतो? चला xy कॉमन निघू शकतो. मग फक्त आपण जर 2 कॉमन घेतला तर 3x स्क्वेअर y क्यूब होईल आणि इथं किती होईल? 2x होईल आणि याच्यातून y कॉमन घ्यायचा. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. सो यूज रूल नंबर 4 minus m. So you got that 2 times 3x square y cube plus 2x divided by minus m minus यातून काय कॉमन निघेल? y कॉमन निघेल. राहिलं काय? 3x square y cube plus 2x. Clear? How we use that rule? So that function of y is equal to minus 2 by y. Hello everyone, clear this? How we use that rule? जज कसं केलं? अलग लक्षात प्रत्येकाला. प्रत्येकाला लक्षात आलं कसं जज केलं? हे आपण यमच का घेतला? आलं लक्षात? एन का नाही घेतला? Yes, sir. What about the rest of people? Please reply me fastly. Yes, sir. Okay. E raised to minus 2 by y dy. We got that e raised to 1 upon y square. So just multiply and so write down. Multiply 1 upon y square to 1. We got 3x square y square plus 2x divided by y dx plus 2x square y minus x square divided by y square dy is equal to 0. So exact, just simplify integration of 3y square x square dx plus 2 by y integration of x dx 0 c. So what is the integration? X cube y square. What is the integration? X square divided by y is equal to c. Got it. Okay, so this is nothing but our all about our half part of differential equation up to reduce to exact differential equation. मग तुम्हाला काय समजलंय?
हे सगळं लिहून काढा एकदा एका ठिकाणी आणि जेणेकरून तुम्हाला ते सोपं जाईल. Okay, so I will share the another term. Can you stop this screen? झाले सगळ्यांचं? Yes, Can I sir. stop the screen? Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांचं बाकीच्यांचं? Yes, sir. Okay, so we stop here. Okay, so we are see the another screen. Okay, just we saw what the MCQ. The solution of the differential equation. The solution of the differential equation dy by dx equal to 0 is y equal to. So what about the solution of the differential equation dy equal to? Yes, anybody? Yes, anybody? Hello? Anybody? C. C. Y equal to C. Huh? So dy dx इकडे multiply केलं 0 into dx. So we got the dy equal to 0. Just we integrate variable separable y equal to c. So what is the option is? C is there. The solution of the differential equation y dy by dx equal to x. We are solved by using which? We are solved by using Variable shape. Variable separable. y dy is equal to x dx. So what do you get the answer? Is y square minus x square is equal to c. हे option आहे का त्या ठिकाणी? नाही. X square minus y square is equal to c. Both option is correct, or both option is correct. So where the B is the option. The solution of the differential equation dy by dx we are solved by using. 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 Variable. Variable. So option D is correct. Option D is correct. Okay. So what is the integrating factor of this equation? Question number 4. What is the integrating factor of the question number 4? So कुठला क्वेश्चन आहे हा? कशामध्ये बसतोय रे? कशामध्ये इंटिग्रेटिंग फॅक्टर म्हणल्यावर काय पाहायचं रे? इंटिग्रेटिंग फॅक्टर मध्ये काय पाहायचं? Degree. LD किंवा एक्झॅक्ट. LD किंवा एक्झॅक्ट. मग ह्याला कशामध्ये बसवायचं? हा इकडे आणला. y divided by 1 plus x square is equal to x square. This is nothing but what? Linear in Y. X in the, linear in y. Sorry, linear in y. So py equal to q form. So what is the IF? IF is equal to what? Integration e raised to p dx. What is the p? 1 upon 1 plus x square dx. So what is the integration? E raised to tan inverse of x. नंतर इथे हे कशामध्ये आहे? This also linear. So we write down this equation in terms of dy by dx plus y divided by square root of 1 minus x square is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. No, 1 upon 1 e raised to Sin inverse. Sin inverse. tan inverse of x. Similarly, we find integrating factor of this. त्याला काय करायला गेले? हे एक्झाम्पल. ओके, dx by dy घ्यायचं का dy by dx घ्यायचं? तर आपल्याला घ्यावं लागणार काय? dx by dy. So we got write on the simple form dx by dy. का? कारण की इथे x ची डिग्री 1 आहे, y ची डिग्री 2 आहे, म्हणून dx by dy. So dx by dy is equal to tan inverse of y divided by 1 plus y square minus x divided by 1 plus y square. ह्याला इकडे आणा. We got that e raised to tan inverse of y. Okay. Similarly, the necessary and sufficient condition for m dx plus n dy to be exact. What is the necessary and sufficient condition for exactness? Exactness. B. Option Not B. A, B. because it is dou m by dou x. So dou m by dou y and dou n by dou x. So option B is correct. Clear? Okay. एकदम clearly check करा बाबा कुठला आहे ते. Then 8-1 integrating factor
Integration factor of dx by dy plus px equal to q, px plus px equal to q चा इंटिग्रेशन फॅक्टर काय असतो e raised to integration p. Option C. Option C. Option C is there. Okay. The equation of the form dash dash is called Bernoulli's equation. ह्यातला कुठला Bernoulli's equation आहे? Bernoulli's equation दोनच आहेत. एक म्हणजे कुठला चला dy by dx plus py equal to q. नाही py equal to q times y raised to n. Y Bernoulli's raised to n. लिनियर नाहीये. आणि दुसरा dx by dy plus px equal to q into x raised to n. हे X दोन raised to n. काय बर्नॉलिस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे त्याच्या दोन करोलेरी आहेत पुढे. सो याच्यातलं कुठलं आहे पहा बरं. हा py Option A. Option A. Option dy D. by dx ऑप्शन ए. D. x raised to n आहे dx sir. x raised to n Option D. आहे पण इथं काय आहे dy by dx. dx. सो ऑप्शन हा नाहीये. द इंटिग्रेशन फॅक्टर ऑफ दिस टर्म. आता हे जे एक्झाम्पल आहेत ह्या एक्झाम्पल इंटिग्रेशन फॅक्टर म्हणजे काय एक्झाम्पल एक्झॅक्ट नसतं. एक्झाम्पल असे जे एक्झाम्पल आहे मी 10 ला स्टार करतो. असे जे एक्झाम्पल असतात 10 ला स्टार करतो 10 आणि 12 ला स्टार करतो. असे जे एक्झाम्पल असतात ते तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याला पर्टिक्युलरली इंटिग्रेट करावं लागतं. पर्टिक्युलरली काय करावं लागतं इंटिग्रेट. म्हणजे आता सपोज यातलं कुठलं इंटिग्रेशन असेल पहा इथे एक्स प्लस वाय आहे ना मग ह्याला इंटिग्रेशन करून पहा. सो इंटिग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वाय dx. ओके किंवा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागतो. Sorry, we can take the d by dx of 1/x plus y. So what derivative of this term? What derivative of this term? Yes. What derivative of this one? U upon v rule. X plus y. X plus y. Derivative of 1 is 0 minus 1 into derivative of with respect to x is 1 plus dy by dx whole divided by x plus y. Bracket square. So we got that minus 1 plus dy by dx x plus y bracket square. किंवा दुसरा वे जर करायचं ठरलं त्याला थोडंसं मॉडिफिकेशन करा. चला त्याला मॉडिफिकेशन करा. कसं येईल सॉल्व्ह करता. येस त्याला dy by dx मध्ये घेण्याचा प्रयत्न करा. चला dy by dx x plus y dx पहा मी आता जे सॉल्व्ह केलं तसंच येणार आहे. minus x plus y dy. Okay, minus dx minus dy equal to 0. Okay, so we just common out dx. Where remaining is x plus y minus 1. We just common out dy. We got x plus y plus 1. So dy by dx. अवघडच पडते. असं जरी केलं तरी दुसरा कुठला वेळ तुम्हाला सांगू आता सॉल्व्ह करायचं. ओके 10 आणि 12 आपण नंतर पाहूया. 11th one where dou m by dou y minus dou n by dou x divided by n is a function of x only. See f of x then integrating factor of m dx and n dy. So integrating factor याचा काय असतो तर हे फंक्शन डिवाइड बाय n असेल तर फंक्शन ऑफ x असतं डिवाइड बाय m असतं तर फंक्शन ऑफ y असतं. So function of x, so we got that option C is there. Okay, then integrating factor of B. Integrating factor of this cos square x dy by dx plus y. तर cos square x ने तुम्हाला काय करणार आधी डिवाइड करावं लागेल. म्हणजे इथे इक्वेशन कसं होणार आहे dy by dx plus y divided by cos square x is equal to tan x divided by cos square x. तुम्हाला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर विचारलाय. cos square x म्हणजेच काय sec square x. So इंटिग्रेशन e raised to sec square x dx. sec चं इंटिग्रेशन sec square इंटिग्रेशन काय असतं tan x. So we got that e raised to tan x. So this is the answer. 14th one integrating factor of this one. Yes, just divide by x plus 1 and simplify. 15th one equation, the equation m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact. Is said to be exact कधी असेल Option B. So, Option B. so already repeat झालं equation. Sorry, already repeat झालं. The equation x minus 3y
plus 4 dy minus 2x minus 6y plus 7 dx equal to 0 is कुठलं इक्वेशन झालं रे? Homogeneous. होमोजेनियस. कुठलं? Non-homogeneous. होमोजिनियस कसं हो मॅडम? इथं x⁻² आणि y⁻², इथं काय 0 ना. जर हे जर कन्वर्ट करायचं गेलं तर dy by dx असं होईल, हा तिकडे जाईल, बरोबर आहे. 2x minus 6y plus 7 divided by x minus 3y plus 4 हा कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? ax plus by plus c च्या फॉर्म मध्ये. म्हणजे कुठला झाला हा? नॉन होमोजिनियस. ओके, जस्ट चेक डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. ही डिग्री किती आहे? द डिग्री ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन, यस, the degree of the differential equation, the degree of the differential equation 2 2. Order is 2. 2 and degree is 2. Okay, the differential equation dy by dx हे जाऊन सोडून द्या, 18 वन सोडून द्या, e raised to p dy. Okay, the equation m dx plus n dy where m is a function of x and n is function of y only, power का, where m is function of x, m of x dx plus n of y dy is, हे इक्वेशन कुठलं झालं रे? होमोजिनियस, व्हेरिएबल सेपरेबल, लिनियर, बर्नॉलिस. कुठलं झालं इक्वेशन? बर्नॉलिस. कुठलं? विचार करा, नुसतं बोलू नका, विचार करा. m आहे ते फंक्शन ऑफ x ओनली आहे dx प्लस n जे आहे ते फंक्शन ऑफ y ओनली आहे. या चार पैकी कुठले इक्वेशन होईल? Variable separable. इज अ व्हेरिएबल सेपरेबल. गुड, इज व्हेरिएबल सेपरेबल ना. व्हेरिएबल सेपरेबल मध्ये काय म्हणतो? त्या ठिकाणी आपण फक्त काय आणलंय? m च्या ठिकाणी फंक्शन ऑफ x म्हणतोय आणि n च्या ठिकाणी फंक्शन ऑफ y म्हणतोय. एवढाच फरक आहे ना. फक्त स्टेटमेंट बदललंय. काय बदललंय का तुम्ही? नाही, फक्त स्टेटमेंट बदललंय. ओके, पुढचं सोल्युशन ऑफ द ऐश्वर्या कळालं का? येस सर. बर्नॉलिस आणि व्हेरिएबल मध्ये फरक आहे, लक्षात घ्या. द सोल्युशन ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन x dx plus y dy equal to 0 is, आता याचे इक्वेशन, हे कुठलं इक्वेशन झालं? दिस इज द व्हेरिएबल सेपरेबल. सो वी जस्ट इंटिग्रेट and we got the required answer. The D is the option. Okay, the homogeneous differential equation m dx plus n dy is equal to 0 can be reduced to differential equation by substituting. काय सबस्टिट्यूट करना है पैकी? Y is equals to Vx. Y equal to Vx. Okay. The equation is solution का असतं रे? What is the solution of this differential equation? ह्यामध्ये चुकलं असं आहे. हा, just wait. ह्यामध्ये चुकलं असं आहे. Y is equal to, okay, B. C. ओके, त्यातलं कुठलं सोल्युशन आहे? हॅलो, त्यातलं कुठलं Option सोल्युशन B. आहे? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ओके, काय सोल्युशन असतं रे? सोल्युशन काय असतं? सोल्युशन इज y into if is equal to integration q into if. कशामध्ये आहे? लिनियर इन y. लिनियर इन y म्हणजे dx plus c. So you got that if. if काय? लिनियर इन x साठी, so y साठी e raised to p dx. So y into e raised to p dx equal to integration q into e raised to p dx plus c. So option B is there. Option B is there. So option B is correct. The necessary and sufficient condition m dx plus n dy equal to 0. परत रिपीट झालाय क्वेश्चन, किती रिपीट होते का माहिती. हा, 24. To solve the differential equation 2xy plus 4y plus 1 dy by dx. पहिल्यांदा मला सांगा, हे इक्वेशन कुठलं आहे? 24 नंबरचं इक्वेशन कुठलं आहे? Non-homogeneous. नॉन होमोजेनियस. त्याला कशामध्ये लिहावं लागेल? dy by Homogeneous. dx च्या फॉर्म मध्ये. x plus 2y plus 2 divided by 2x plus 4y plus 1. त्याच्यामध्ये x plus 2y, तर कुठलाही चेक करणार तुम्ही कंडिशन? दोन कंडिशन चेक करणार. एक म्हणजे रेशिओ सेम, दुसरा म्हणजे रेशिओ नॉट सेम.
नंतर काय कॉमन फॅक्टर आहे का, म्हणजे काय पुट करणार त्यामध्ये, शाल वी पुट x इक्वल टू एक्स प्लस एच, त्याच्यामधलं हे दोन पैकी एक ऑप्शन असतं, एक तर हे 2 3 ह्या तिन्ही पैकी एक ऑप्शन आहे. चला कुठलं पुट करणार मग, हॅलो कुठलं करणार, कुठलं करणार ऑप्शन ऑप्शन B. सो समथिंग कॉमन फॅक्टर इन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर नॉन होमोजिनियस म्हणल्यावरती ऑप्शन ए तर नाहीये, विषय संपला ऑप्शन ए चा. हा बी आणि 2, मग ह्याच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर काय आहे ऑप्शन ए आणि बी मध्ये, सॉरी न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर एक्स प्लस 2 आहे कॉमन आहे ना, +1. So x plus 2y is equal to, you put is you got the answer. So option B ना, so option D is correct. त्यानंतर 25 काय सांगताय, 25 काय सांगताय किंवा 25 काय, चला पटकन सांगा, 25 सांगा आन्सर, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय आहे. येस 25 चा ऑप्शन काय आहे, सो डो एन बाय डो एक्स मायनस डो एन बाय डो वाय डिवायडेड बाय एम, आपण इकडे एक्सचेंज करतो मायनस एम लिहितो, वन ऑफ द सेम, इज इक्वल टू 10. हा कुठला रूल झाला, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 मध्ये काय पाहिजे, फंक्शन ऑफ वाय पाहिजे, म्हणजे याचा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय असतो, ई रेस टू फंक्शन ऑफ वाय, दॅट इज 10 dy. सो व्हॉट इज ई रेस टू 10 dy, e raised to 10y. कुठे ऑप्शन आहे का e raised to 10y, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, द सोल्युशन ऑफ एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन. आता इथे काय म्हटलं, सोल्युशन ऑफ एक्झॅक्ट दिलेलं इक्वेशन हे एक्झॅक्ट आहे, चेक करायची गरज नाही, कंडिशन चेक करायची गरज नाहीये, डायरेक्टली इंटिग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटिग्रेशन ऑफ n dy हे काढायचं डायरेक्टली, y कॉन्स्टंट आणि फ्री फ्रॉम x, त्याच्यामध्ये फ्री फ्रॉम x आहे का, येस, y स्क्वेअर आहे, म्हणजे y³ 3 minus y³ minus y³ कुठे आन्सर आहे इथे. ओके, सो दॅट इज द सी ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट, आय थिंक सो. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर, याचं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढू शकता तुम्ही, काय प्रॉब्लेम नाहीये. तर हे नॉन होमोजिनियस आहे, x मायनस वाय इक्वल टू व्ही पुट करा, x मायनस वाय इक्वल टू व्ही, द डिफरन्शियल इक्वेशन x प्लस वाय dx बाय dy, हे कुठलं इक्वेशन आहे रे, x प्लस वाय इंटू dy बाय dx, कुठला ऑप्शन आहे, होमोजिनियस एक्झॅक्ट, वी चेक दॅट ऑप्शन. हे आपण याचा ऑप्शन चेक करू शकता, जस्ट सिम्पल वन. तर dy बाय dx च्या फॉर्म मध्ये लिहा, काय लिहा, dy बाय dx च्या, आणि त्यानंतर सिम्प्लिफाय करा. तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये आणखीन काही क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन ऍड करून तुम्हाला मी असाइनमेंट म्हणून देऊन टाकेन. ओके, जस्ट टायपिंग चालू आहे. So this is nothing but your half part of this unit. Then tomorrow we see, next lecture we will see the application of differential equation. Okay, so कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का, No, sir. Okay.